تک کہ ہم پہاڑوں کو کہیں کہ وہ اکھڑ جائیں تو اکھڑ جائیں، لیکن اگر ہمارا عمل ٹھیک نہیں ہے، اگر ہم عمل نہیں خدا کے کلام پر کر رہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ خدا کے کلام میں سے میں یعقوب کے خط میں تھوڑی دیر جانا چاہتا ہوں، پھر ہم واپس آتے ہیں۔ یعقوب رسول کا عام خط کس کے نام؟ کلیسیا کے نام۔ کون سی کلیسیا کے نام؟ اردو لینگویج کانگریگیشن کے نام، اور ان تمام دنیا کے اندر جو کلیسیا ان تمام کے نام۔ یہ نہ سمجھیں کہ یہ شاید اس وقت ان لوگوں کے لیے لکھا گیا تھا۔ یہ کلام سچائی کا کلام ہماری راہ کے لیے روشنی ہے، چراغ ہے، یہ ہماری زندگی ہے، یہ ہمارے لیے کلام ہے۔ اور اس کے اندر لکھا ہے 22 پہلا باب 22 میں آئے، لیکن کلام پر عمل کرنے والے، کیا ابھی تک حوالہ نہیں ملا؟ تو میرے ساتھ آپ رہیں۔ لیکن کلام پر عمل کرنے والے نہ محض سننے والے جو اپنے آپ کو دھوکا دے۔ کلام سنتے ہیں، خدا کے کلام میں، خدا کے کلام میں لکھا ہے نبوت کی یہ کتاب کو سننے والا اور پڑھنے والا، اور اس کے بعد عمل کرنے والے کی بات بھی لکھی ہے، مبارک ہیں۔ سننے والے آپ مبارک ہیں، پڑھنے والے آپ مبارک ہیں، لیکن سب سے بڑی بات ہے جب آپ عمل کرتے ہیں تو پھر اور زیادہ مبارک ہیں۔ ہم شاید آج کوئی نئی بات نہ سیکھیں، لیکن میں اس بات کی طرف دھیان کرانا چاہتا ہوں کہ ہم کہاں کہاں پر عمل کر رہے ہیں اور کہاں پر عمل نہیں کر رہے۔ کیا ہماری زندگی عملی ہے کہ نہیں ہے؟ کیا ہم محض سننے والے ہیں یا عمل کرنے والے بھی ہیں؟ کیونکہ خدا کے کلام کے اندر تو یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ہمیشہ۔ اس کا مطلب ہے کہ جب ہم عمل کرنے لگیں گے تو وہ ہمیں عمل کرنے کی قوت بھی دے گا۔ جب وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے تو پھر عمل کرنے کی ہمیں طاقت دے گا، ہمیں قوت دے گا۔ ہم یہ مت سوچیں کہ یہ ہم نہیں کر سکتے۔ خدا کا کلام داؤد کہتا ہے کہ یہ مشکل نہیں ہے، اس پر عمل کرنا، اس کے آئین کو بجا لانا مشکل نہیں ہے۔ اگر یہ ہم سمجھتے ہیں کہ خدا کا روح ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بغیر مشکل ہے، کیونکہ ایسی باتیں ہیں جو خدا یسوع مسیح کے منہ سے نکلی ہیں، وہ یقیناً دنیا کے لیے عمل کرنے کے لیے نہیں ہے۔ دنیا اس پر عمل نہیں ہے کیونکہ دنیا اپنا فائدہ سوچتی ہے، یہاں پر تو نقصان ہے۔ میرے ساتھ نکالے، پھر ہم واپس یعقوب میں آئیں گے۔ لوکا کی انجیل اس کا 6 باب اس کی 27 میں آئے۔ لوکا کی انجیل اس کا 6 باب اس کی 27 میں آئے سے میں پڑھنے لگا ہوں۔ لیکن میں تم سننے والوں سے، کن سے؟ عمل کرنے والوں سے، ابھی سننے والوں سے۔ سننے والوں، آپ اس وقت سن رہے ہیں، یہ خدا کا کلام ہے، خدا کے منہ کا کلام ہے، یہ یسوع کے منہ مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ اور اس نے کہا لیکن میں تم سننے والوں سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے۔ کیا دنیا ایسا کر سکتی ہے؟ دنیا اپنے دشمن سے محبت کر سکتی ہے؟ نہیں۔ دنیا کہتی ہے تو مجھے ایک مار تو میں 2 تیرے منہ پر ماروں گا، لیکن خدا کا کلام ہمیں بالکل مختلف سکھا رہا ہے، اور یہ کلام ہمیں منفرد کرتا ہے دوسرے لوگوں سے، دوسری قوموں سے۔ اور خدا یسوع مسیح نے جو کچھ کہا ہے اس نے کیا بھی ہے۔ جب اس کے دشمن اس کے خلاف تھے تو وہ ان کے لیے دعا کرتے تھے۔ لکھا ہے جو تم سے عداوت رکھیں ان کا۔ کیسی باتیں ہیں یہ! ایسی باتیں کہیں پر کسی اسکالر سے، کسی اور نبی سے، کسی اور پیغمبر سے سننے کو نہیں ملے۔ لکھا ہے جو تم پر لعنت کرے ان کے لیے۔ اتنے مشکل کام
ये अपने आप को मार देने के मुतरादिफ है। जब हम अपने आप को मार देंगे फिर ऐसा हो सकता है। इसलिए तो पौलुस रसूल कहता है कि अब मसीह मुझ में, मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में। ये सिर्फ यीशु कर सकता है। तो जब यीशु उस वक्त आएगा जब हम उसके कलाम पर अमल करना शुरू कर देंगे। जो तुम्हारी तहकीर करें उनके लिए क्या ऐसा करते हैं हम? आगे, जो तेरे एक गाल पर तमाचा मारे दूसरा भी उसकी तरफ। कोई ऐसी मिसाल शायद हमें नहीं मिलती, लेकिन शायद तुमसे ही ऐसा कर सकता है कि उसकी एक गाल के ऊपर तमाचा मारा जाए तो वो दूसरी भी उसकी तरफ फेर दे, क्योंकि यीशु ने अपने दुश्मनों के हाथ में अपनी दाढ़ी को भी दे दिया। उन्होंने नोचा, उसकी एक गाल पर नहीं, बेशुमार उसकी दोनों गालों के ऊपर उन्होंने थप्पड़ मारे, लेकिन उसने अपना मुंह नहीं मोड़ा। ये मसीह यीशु का कलाम है। और जो तेरा चोगा ले ले उसको कुर्ता लेने से भी मना। जो कुछ तुझसे मांगे उसे दे, और जो तेरा माल ले ले उससे तलब। ऐसी बातें हैं जो सिर्फ खुदा यीशु मसीह ही कर सकते थे, और ये तालीम उन्होंने अमल करने के लिए हमें भी दी है। उसने ये हुक्म है, ये खुदा का हुक्म है। उसने सुनने वालों से कहा कि ऐसा करो। अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वालों से मोहब्बत रखो तो तुम्हारा क्या एहसान है, क्योंकि गुनाहगार भी अपनी मोहब्बत रखने वालों से मोहब्बत रखते हैं। और अगर तुम उन्हीं का भला करो जो तुम्हारा भला करें तो तुम्हारा क्या एहसान है, क्योंकि गुनाहगार भी ऐसा ही करते हैं। और अगर तुम उन्हीं की कर्ज दो जिनसे वसूल होने की उम्मीद रखते हो तो तुम्हारा क्या। आप ईमानदारी से बताएं, जब आपसे कोई कर्ज मांगता है आप कितनी बार सोचते हैं इससे मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा? कितनी बार सोचते हैं? हम उसको ना कर देते हैं जिससे हमें उम्मीद नहीं होती कि उससे वापस मिलेगा। तो क्या ये खुदा के कलाम पर अमल है? खुदा का कलाम हमें कुछ और सिखा रहा है। वो दुनिया से हटकर बात कर रहा है। दुनिया सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे की बात करती है, लेकिन खुदा का कलाम हमें कुछ और सिखा रहा है, क्योंकि वो दुनिया के लिए नहीं बल्कि हमें आसमान के लिए तैयार करेगा। वो हमें आसमान के शहरी होने के लिए बुला रहा है, इसलिए हमें ऐसी बातें वो कहने को कह रहा है कि उस पर अमल करो। गुनहगार भी गुनाहगारों के कर्ज देते हैं ताकि पूरा वसूल करें, मगर तुम अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और भला करो, और बगैर नाउम्मीद हुए कर्ज दो तो तुम्हारा अजर बड़ा होगा। तुम खुदा ताला के बेटे ठहरोगे, क्योंकि वह नाशुकरों और बदों पर भी मेहरबान है, जैसे तुम्हारा बाप रहीम है। तुम पर भी रहम हो। ऐब जोई ना करो, तुम्हारी भी ऐब जोई ना की जाए। मुजरम ना ठहराओ, तुम भी मुजरम ठहराए जाओगे। खलासी दो, तुम भी खलासी पाओगे। दिया करो, तुम्हें भी दिया जाएगा। अच्छा पैमाना दाब दाब कर और हला हला कर और लबरेज करके तुम्हारे पल्ले में डालेंगे, क्योंकि जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे वास्ते। ये है खुदा का जिंदा कलाम। मुश्किल लग रहा है ना? ये मुश्किल है, लेकिन इसके बगैर, अमल करने के बगैर हमारी मकसद भी नहीं है। इसको अमल में लाए बगैर हम खुदा की बादशाही के अंदर दाखिल भी नहीं हो सकते। इसलिए ये जरूर है कि हम इन पर अमल करें। लूका की इंजील 6वां बाब और उसकी 47वीं आयत। 46वीं आयत लिखा है इसी पेज पर, आगे अगले पेज पर, जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते तो क्यों मुझे खुदावंद अब जब हम अमल नहीं करते, खुदा के कलाम पर अमल नहीं करते, अगर हमारी जिंदगी अमली नहीं है, तो हम क्यों खुदा को खुदावंद कह के पुकारते हैं? फिर हमारा हक नहीं है। ये खुदा का कलाम कहता है हमारा हक नहीं रहता जब हम खुदा के कलाम के ऊपर अमल नहीं करते और फिर भी उसे कहते हैं ऐ खुदावन ऐ खुदावन ऐ खुदावन। जब हम पुकारते हैं, जब हम अपने मुंह को दुआ के लिए खोलते हैं और उसे कहते हैं कि हमारी मदद कर, क्योंकि हम तो उसके कलाम पर अमल ही नहीं करते। हमारी जिंदगी अगर अमली नहीं है, अगर हम खुदा के कलाम पर उस तौर से अमल नहीं करते जिस तौर से इसमें लिखा हुआ है, तो हम उसके लायक नहीं है।
पढ़ो जैसा का लिखा है, अमल करो जैसा के लिखा है, फिर पाओगे जैसा के लिखा है।